کسی بندے سے بات کرتے ہیں یار ادھر آؤ یار تیفی بٹ مروا دے گا. توبہ نعوذ باللہ, یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ جب دشمنی چھوڑ کے تو ہم اکیلے نکلتے تھے نا, خدا کی قسم موسم چینج لگتا تھا. دشمندار بندے عزت کی خاطر لڑتے ہیں. تو یہ گھرانہ, یہ تیفی کا گھرانہ, تو اس کی سٹوری تو کنجرخانیوں سے شروع ہوتی ہے. یہ بندہ گند کی پیداوار ہے اور یہ گند میں زندگی گزار رہا ہے. خدا کی قسم عزت دار لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. اس کی بیوی فوت ہونے کے بعد پھر اس نے ایک ایسی جگہ پہ شادی کی جو میڈیا کے اوپر مائیں بہنیں سنتی ہیں, میں بتا نہیں سکتا. خدا غرق کرے ایسی سوچ والے بندے کو جو میرے لاہور کے اوپر بری نظر رکھے, جو میرے لاہور کے لوگوں کے اوپر بری نظر رکھے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انسان کو. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے اس آدمی کو نیست و نابود کر دے گا. اور یہ اذیت کاٹ رہا ہے نا, اب جو خود خون دیکھنے کا شوق ہے, جتنی دیر تک ٹارگٹ پورا کلر نہ کر دے, ختم نہ کر دے, یہ وہاں سے نہیں ہلتا. یہ اتنا گند مارا ہوا ہے اس نے. اس کی بیوی فوت ہونے کے بعد پھر اس نے ایک ایسی جگہ پہ شادی کی جو میڈیا کے اوپر مائیں بہنیں سنتی ہیں, میں بتا نہیں سکتا. اس کے بعد اس نے تیسری جگہ پہ جو کی ہے نا, تو وہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا وہ کیا کیا سٹوری ہے. میں الزام لگانے سے پہلے تصویریں, ویڈیوز وہ آپ کو دوں گا. اور یہ بندہ گند کی پیداوار ہے اور یہ گند میں زندگی گزار رہا ہے. خدا کی قسم عزت دار لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے, بلکہ یہ عزت دار تو ایک دور دور تک ہے بھی نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کردار جب ننگا کروں گا نا, تو ایک پروموٹر کیا ہوتا ہے, یہ اس سے بھی بڑھ کے ان کے کردار ہیں. اس کے بچوں کے توبہ میری استغفر اللہ, مائیں بہنیں دیکھتی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا رانا صاحب. چلے ہم بہت زیادہ ڈیپلی اگر گندی بات ہے تو وہ ہم نہیں کرتے. ایک اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جو تیفی بٹ نے ایک الزام لگایا ہے کہ یہ جو پاک گڈز ٹرانسپورٹ کا اڈا ہے, جو شالمی ہے, جو بڑا قدیمی ہے, ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, یہاں پر منشیات کا کاروبار کیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا یہ اڈا چل رہا ہے. اتنی دشمنیاں ہوئی, اتنے معاملات ہوئے, 50 سال کی دشمنی یہ گزر گئی. ایک بندہ مجھے لا کے دکھا دیں, یا آپ رپورٹ کر دیں یا سوشل میڈیا رپورٹ کر دے, کوئی بندہ آ کر یہ بتا دے کہ ہم نے فلاں ٹائم پہ سنا تھا کہ یہاں پہ نارکوٹیکس نے ریڈ کیا, ہم نے یہاں پہ FIA والے نے ریڈ کیا, یہاں پہ کوئی ایجنسی آج تک آئی ہو اس کلیم کے لیے, یا کسی نے پکڑی ہو, یا کسی نے. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اتنا اچھا شکر الحمدللہ رزق حلال کما رہے ہیں. اور ٹیپو پوان کی زندگی, میں نے ٹیپو پوان کے ساتھ زندگی گزاری رانا صاحب. یہ ایک بات ویسے مشہور ہے کہ ٹیپو پوان پولیس والوں کو بہت پیسے دیتا تھا, وہ بالکل نہیں دیتا تھا. اچھا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ جو اس کے چند دوست تھے, تو ان کے ساتھ جو گھروں میں لین دین ہوتا ہے, دوستیوں میں عید شبرات یہ تہوار آتے ہیں, تو بندہ تحفے گفٹ ایک دوسرے کو لیتا دیتا ہے. وہ اچھا ریلیشن لوگوں کے ساتھ تھا. میں نے کہا پوان جی آپ کنجوس بڑے ہو, کہندا یار حلال دی کمائی ہے بڑی مشکل. میں حلفن قسمن کہہ رہا ہوں یار حلال دی کمائی ہے, تینوں پتا بڑی مشکل کمائی دی ہے, تے ہم ایسے کیسے پولیس والا کو اتنے پیسے بھرتے پھریں گے, ہم دشمن دار ہیں, یہ ہمارا گناہ تو نہیں ہے. اچھا کیا یہ منشیات کی کمائی سے لوگوں کے گھروں میں 6000 گھروں میں جو راشن بھیجتے ہیں ہر مہینے, جو 6000 گھروں کو پیسے لگائے ہوئے ہیں, یہ کیا منشیات کی کمائی سے؟ تو انہوں نے ساری زندگی جرائم کی ہے, پھر یہ کیوں نہیں بیچتے؟ کوئی ایک بندہ یہ بھی تو دکھائیں خیرات کی ہو. یہ خود خیراتیے ہیں, یہ تو اگلے کے مال پہ نظر رکھنے والے ہیں. اس نے کیا کیا, یہ اکبری منڈی میں رانا صاحب یہ منتھلیاں لیتا ہے ہر بندے سے. یہ اس نے خود ان سے پیسے لینے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, شریف لوگ ہیں, کیا کریں, کون آگے میڈیا کے اوپر بتائے گا. یہ تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. کسی بندے سے بات کرتے ہیں یار ادھر آؤ یار تیفی بٹ مروا دے گا. توبہ نعوذ باللہ, یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ پہلے بات تھی FIR تھی 109 میں نامزد کر دیا گیا, ہر طرف بات تھی کہ بھٹو کے علاوہ کبھی کسی کو سزا نہ ہو پائی. لیکن آج میں آپ کو وہ کریڈٹ دیتا ہوں جو آپ کہتے تھے کہ تیفی بٹ موقع پر موجود تھا. آج پولیس نے اپنے تمیم بیان میں اور مثلوں میں تیفی بٹ کو موقع پر موجودگی لکھ دی ہے.
जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मौके पे मौजूद था। क्यों कि इसको खुद खून देखने का शौक है। जितनी देर तक टारगेट पूरा किलर ना कर दे, खत्म ना कर दे, ये वहां से नहीं हिलता। टीपू पहलवान के वक्त भी ये मौके से नहीं हिला। जब बिल्ला पहलवान के ऊपर कातलाना हमला, ग्वाल मंडी से ये खुद गया है उनके पीछे। ये कोई कत्ल ऐसा नहीं जिसके, ये खुद देखता है, ये खुद करवाता है, और इसको पता होता है जितनी देर मैं साथ नहीं ऊपर जाऊंगा ये ना बंदे देख के भाग जाएं। जैसे इमरान गोली भाग गया था, बीन वगैरह को जब पहलवान के ऊपर फायरिंग करने भेजा तो उनको जब फायरिंग कर दी, उनको पता ये इतना मक्कार इंसान है। दुश्मनदार बंदे इतने मक्कार और बुज़दिल नहीं होते राणा साहब। दुश्मनदार बंदे इज्जत की खातिर लड़ते हैं। तो ये घराना, ये तीफी का घराना, तो इसकी स्टोरी तो कंजरखानों से शुरू होती है और इसका एंड कंजरखानों पे आके खत्म हो गया। ना इसकी औलाद ने वो घर छोड़े, ना इसने खुद वो घर छोड़े। खुदा की कसम, जब मैं ये सोचता हूँ कि इसने अपनी औलाद तैयार कर दी है इस काम के लिए, ये कैसा बाप है जिसने अपनी औलाद को ट्रेनिंग दी अंडरवर्ल्ड की, जिसने अपनी औलाद को तैयार किया अगले 20 साल के लिए इस कौम के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। खुदा गर्क करे ऐसी सोच वाले बंदे को, जो मेरे लाहौर के ऊपर बुरी नजर रखे, जो मेरे लाहौर के लोगों के ऊपर बुरी नजर रखे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इंसान के ऊपर। अमीर बलाच को जब पता था कि मेरी बड़ी दुश्मनियां हैं, तो आम फहम में बात है, कहा जाता है कि वो बगैर वेपन्स के गया, एहतियात क्यों नहीं करता था? उनको सारी चीजों का नहीं पता था? बस वो कहते हैं ना, सुलह अच्छा अमल है। मैंने की, बलाच ने की, हमने सुलह की। जब हमने सुलह की तो उसके समरात बड़े खूबसूरत नजर आए। हमने अकेले घूमना इकट्ठे, जब दुश्मनी छोड़ के तो हम अकेले निकलते थे ना, खुदा की कसम मौसम चेंज लगता था, हवाएं चेंज लगती थी, बॉडी आजाद फजाद, बॉडी नॉर्मल, के बॉडी नॉर्मल, जैसे फीलिंग अच्छी। तो ये जब एक इंसान के वजूद में ये चीज़ें पाई जाती हैं ना, तो क्या वो अमल आगे नहीं बढ़ाएगा? नहीं पता था कि ये मकारी करेगा। इसने बड़े वसूख के साथ इसने गारंटियां दी, और हर 10-15 दिन के बाद ये कहता था मैं आज भी अपनी गल ते खलोता हुआ, मैं अमल करांगा, मैं इन कसमा कुरान। तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि ये इतना बड़ा सान्या हो जाएगा? हमारी किसी के साथ और है ही नहीं जी। कैसर भट्ट साहब, हलफ लेने के बावजूद ये सारी बातें हुई है? जी बिल्कुल। राणा साहब, अरशद मीन आज दुनिया में नहीं है जी। मैं उसका भतीजा, सका भतीजा आपके साथ बिठाऊंगा इस मीडिया के ऊपर। जुहैब नाम है उसका, ठीक है जी। वो आपको भी बताएगा कि इसने कुरान उठा के मियां अरशद के घर में ये काम करवाया। इसने कुरान उठा के टीपू पहलवान के ऊपर वाने अदल का कत्ल, इसने कुरान उठा के हलफ दे के ये बलाच का कत्ल करा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला इस कुरान पाक के जरिए इस आदमी को निस्तो नबूद कर देगा। और ये अजियत काट रहा है ना, अब ये कुरान की कसमें हैं। ये मेरे नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे बैठ के इस बंदे के साथ अटैच होकर इसने ये प्लान किया। ये इसके गर्क होने का ये इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं हो सकता। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इस कौम खुशी उस दिन होगी जब बलाच को इंसाफ मिलेगा। इस कौम के कमेंट्स आपने चेक करने हैं जिस दिन इसको फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आप मीडिया के ऊपर बैठेंगे तो आपको प्रोग्राम का भी मजा आएगा। बहुत शुक्रिया कैसर भट्ट साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे कैसर सोहेल भट्ट, जो अमीर बलाच के भाइयों की तरह है। अमीर बलाच की वालदा भी इनको बेटा कहती हैं, और इस वक्त कोई किसी के साथ छोटी सी लड़ाई में भी साथ चलने को तैयार नहीं होता। ये इतनी बड़ी दुश्मनी में कंधे से कंधा मिलाकर फतेह और मजहब से एक कदम आगे खड़े हैं। राणा साहब, ये कर्ज है उसका हमारे ऊपर। हमने खुद सुलह की, हमने खुद दुश्मनियां खत्म की, हमने खुद ये समझा कि अगली जनरेशन को हमने इसके करीब भी नहीं जाने देना। तो क्या उसके जाने के बाद हम खामोश हो जाएं? उसकी रोजे मैशर हमने उसका सामना नहीं करना? हम ये नहीं सोचते हमने क्या करना है, हम ये सोचते हैं हमने उसको इंसाफ लेके देना है इंशाल्लाह। कैसर भट्ट साहब का कहना था कि जेल में शनाख्त परेड हो गई है। जो चश्मदीद गवाह है अमीर मसहब, उन्होंने जाके अपने मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई किया और उनको दोबारा रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा। उनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। मेरा दुश्मन कुरान पाक पर हलफ देकर मुकर जाता है, मदीने बैठकर कत्ल की प्लानिंग की जाती है। अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये शहर भी अमन का गहवारा हो। इस शहर ने बहुत सारी लाशें देख ली, अब ये मजीद दुश्मनियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।